परम शांति। आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। आज फिर से हम बापूजी के साथ आए हैं एक नए पॉडकास्ट में, और आज जो हमारा टाइटल है और आज जो हम जानकारी शेयर करने वाले हैं वो ज्ञानवर्धक लोगों के लिए है, ज्ञानजीवी लोगों के लिए है। तो इस एपिसोड को आप पूरा देखिएगा। आपका स्वागत है बापूजी। परम शांति। परम शांति। तो आज देखिए हम बात अपने ज्ञान से रिलेटेड करने वाले हैं कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक मेन चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल। आप उस चैनल पे जाइएगा तो आपको यहाँ बापूजी ने बेहद का परम ज्ञान दिया है। उस बेहद के परम ज्ञान में बापूजी ने क्रिएशन की बात करी है, क्रिएटर की बात करी है, यूनिवर्स की बात करी है, मल्टीवर्स की बात करी है, गैलेक्सी की बात करी है, बेहद की दुनिया की बात करी है। ठीक है, तो आपको ये सारी जानकारियाँ लेनी है तो आपको हमारे मेन चैनल पे जाना पड़ेगा। तो आज मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं वो आत्मा से रिलेटेड बात करने वाले हैं। हमें बापूजी ने बताया है, और हमारे सनातन धर्म में भी परमात्मा को जब याद करते हैं तो उनके सगुण और निर्गुण दोनों रूप की बात करते हैं। ऐसे ही आत्मा की जब अवस्था की बात होती है तो आत्मा की 3 अवस्थाओं की बात बताई जाती है, जिसमें साकारी, आकारी और निराकारी 3 अवस्थाओं की बात होती है। तो आज हमारा जो सवाल रहने वाला है बापूजी से वो निराकारी अवस्था, जब आत्मा निराकारी में थी, बेहद के परम धाम में जब आत्मा निराकारी अवस्था में थी तो उसकी अवस्था कैसी थी, उसको कैसे समझाया जाए, उस अवस्था का अनुभव कैसे किया जाए, क्या वहाँ पे मन होता है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आप पूरे इस एपिसोड को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बापूजी से। हमारा पहला प्रश्न, बापूजी आत्मा की जैसे 3 अवस्था बताई गई है, आकारी, निराकारी, साकारी। अब इनमें सोच होती है, जैसे निराकारी, आकारी, साकारी में जो सोच होती है उनमें अंतर क्या होता है? देखो, साकारी मन जी, जो सोच चलती है मन में चलती है ना जी, अब मन के अंदर जो साकार मन है, जी, साकार मन किसके आधार से चलता है? उसका कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, जी, वो रिकॉर्ड में जो परिस्थितियां, उनके कर्म बंधन से कर्मा का हिसाब किताब, कारण शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, हाँ जी, उसके हिसाब से उसका मन चलता है। तो मन कैसे चलेगा? कारण शरीर के आधार से। जी, ठीक है। अब कारण शरीर में जो रिकॉर्डेड चीज है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, जी, तो उस पर आत्माओं की सोच का प्रभाव इतना बड़ा गहरा होता है कि नींद में भी जो स्वप्न आते हैं ना, हाँ वो सब जी। कारण शरीर के कारण आता है। अच्छा जी, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर में जो रिकॉर्ड पड़ा है, रिकॉर्ड पड़ा है। या मन में जो रिकॉर्ड पड़ा है। तो साकारी मन, मनुष्य का मन, साकार मन मृत्यु लोक, 5 तत्वों की दुनिया, मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक का मन और अमर लोक का मन, उसमें जमीन आसमान का अंतर हो। अच्छा, ठीक है। तो पहले साकारी मन की बात की, अब आकारी, जैसे भूलोक से ऊपर भूपुर लोक, 3 तत्वों की दुनिया, जी, भूपुर लोक से फिर ऊपर स्वर्गलोक, स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से ऊपर फिर महालोक, जनलोक, तपलोक, तपलोक, सत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके जी, ऊपर शिवपुरी, परमधाम। जी, तो ये सभी आत्माओं की अलग अलग कैटेगरी की स्टेज होती है। जी, जब एक लोक से आत्मा समझो कि स्वर्गलोक में गई, जी, तो स्वर्गलोक की आत्माओं का वहां जो वायुमंडल है और जो कर्म बंधन है, उसके अच्छे कर्मों का फल मिला कि वो स्वर्ग में चली गई, जी, स्वर्गलोक में चली गई। हाँ जी। तो वहां जो मन है, स्वर्गलोक का मन है, वह भोग पिलास में इतना, क्योंकि ये भोगी लोक है। जैसे मृत्यु लोक भी, यहाँ तो त्याग तपस्या भी कर जाती है, वहां तो त्याग तपस्या, ज्ञान तो होता नहीं है। जी, मृत्यु लोक में तो मनुष्य के मन में भी ज्ञान होता है, जी, सोच होती है कि मैं भगवान को याद करूं। वहां तो भगवान को याद ही नहीं करता। स्वर्गलोक में। हाँ, तो त्रिलोकीनाथ इंद्र भी तो महापापी होता है ना, जी, महाभोगी होता है। जी, जी, वहां भोग है, भोगी योनि है। जी, तो इससे ऊपर जाओ तो फिर जो भोग नहीं भोगना चाहते, ज्ञान है भाई मुझे ऊपर जाना है, तो महालोक जाता है। जी। तो वहां बड़े बड़े महर्षि का मन होता है। तो वहाँ 3 तत्वों की दुनिया में, जिसको आकारी दुनिया कही, सूक्ष्म दुनिया कही, तो वहां पे भी मन होता है। सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म मन शरीर तो के साथ मतलब मन होगा हमारा। हाँ, तो मन तो हमेशा रहेगा ना। अच्छा, उसके कारण ही संकल्प करता होगा, सोच करता होगा। जहां मन है वहां सोच चलेगी। अच्छा, मन माना जहां कारण शरीर है वहां मन चलेगा। समझ में? जी, तो सूक्ष्म शरीर के अंदर भी
वहां तो 3 तत्व है ना, 3 तत्वों का शरीर है, तो 3 तत्वों के शरीर में भी कारण शरीर तो होता है ना, आकाश तत्व का शरीर, कारण शरीर आकाश आकाश तत्व, तत्वों में जी सब रिकॉर्डिंग, जी एक शरीर में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है, जी जो भी कर्म किए है, अनेकों जन्म मठ, अनेकों जन्मों में, भले द्वापर से आई हुई आत्मा हो जी या पहले परात से आई हुई आत्मा है, ब्रह्मा के कई साल पुरानी आत्मा है, पहले परात की भी, तो या दूर से आई हुई आत्मा है, उसके अंदर सब रिकॉर्ड पड़ा होता है कारण शरीर में। इसके हिसाब से मन सूक्ष्म में भी होता है, और धीरे धीरे आत्मा का मन बदलता है, महालोक से जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी, तो मन धीरे 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 बदलता रहता है, जैसे उसका सूक्ष्म शरीर बदलता है, ऐसे 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 उसका मन भी बदलता है। मन बदलता है। अब जैसे आपने कहा बापूजी कि वो कारण शरीर है, तो मतलब मन है वहां पे। अब जैसे अगर हम इस ब्रह्मांड से परे जब निराकारी अवस्था होती है, तो निराकारी अवस्था में भी मन होता है? देखो, जब आत्मा ब्रह्मापुरी से ऊपर विष्णुपुरी में जाती है ना जी, तो वहां 50% परम तत्व है। हाँ जी, फिर शिवपुरी जाते तो 100% परम तत्व है। तो वहां परम आकाश के अंदर मतलब रिकॉर्डिंग जो पड़ा है ना, तुम्हारी कारण शरीर माना आकाश तत्व में जो भी रिकॉर्डिंग पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। शिवपुरी में जाने से कारण शरीर में जो भी रिकॉर्ड पड़ा है वो सब डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो कारण शरीर खत्म हो गया जी, तो आत्मा कारण शरीर खत्म हो गया तो फिर क्या बन गई? महाकारण शरीर हो गया, परम महाकारण शरीर हाँ, हो मगर वो भी धीरे धीरे, मगर परम धाम में आत्मा चली जाती है, जी, निराकारी, तो आत्मा निराकारी बन गई। तो कारण शरीर के अंदर वो जो महाकारण शरीर और परम महाकारण शरीर था वो उसके निराकारी के ऊपर लेयर्स में आ गए। अच्छा, कहाँ आ गया? आत्मा के ऊपर आवरण आ लेयर्स तो गया। आवरण तो है ना, मगर निराकारी आत्मा के ऊपर, निराकारी आत्मा के ऊपर सबसे पहले परम महतत्व का आवरण है, फिर इसके ऊपर परम आकाश का आवरण है। वहां तो परम आकाश, स्थूल आकाश नहीं, परम आकाश, परम महतत्व, तो उसके ऊपर परम आकाश का आवरण है, उसके ऊपर ये परम महातत्व, महाकाश, अच्छा, महाकाश, महाब्रह्मांड से आई आत्मा है ना जी, तो उसके अंदर महाकारण शरीर होता है, तो महाआकाश तत्व, परम महाआकाश, फिर इसके ऊपर तो अलग अलग लेयर्स, तो निराकारी ऊपर भी लेयर्स तो होते ही है। तो उसको निराकारी मन कहेंगे क्या? जो लेयर्स है जैसे तो होता ही है ना। देखो, एकदम निराकारी होता है, जैसे 10 कला, 15 कला, 16, 20 कला की भी आत्माएं निराकारी होती हैं जी। जब निराकार से भी वो आत्मा आती है ऊपर से, ग्रेट यूनिवर्स से जी, 25 कला वाली, 30 कला वाली, 40 कला वाली आत्माएं भी आती हैं। हाँ जी। तो निराकारी के पावर, निराकारी के ऊपर एक लेयर्स होता है जिसके अंदर परम महतत्व कहेंगे, परम महतत्व, उसके ऊपर एक लेयर होता है परम आकाश, परम आकाश, महापरण आकाश। उस परम आकाश के ऊपर, परम आकाश जहां भी होता है वहां आसपास का वायुमंडल का रिकॉर्ड उसमें आ जाता है। अच्छा। निराकार के ऊपर भी परम महाआकाश, परम, तो इसका आवरण चढ़ा होता है। तो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाश गंगाओं से आती है आत्माएं, आकाश गंगाओं से या यूनिवर्स से आत्माएं आती है, तो आवरण तो निराकार के ऊपर भी चढ़ा होता है। जी जी। तो निराकारी मन होता है। तो इस ब्रह्मांड तक को गया ना, त्रिगुणातीत बन गई ना आत्मा। जी जी। 3 गुणों से, सतो रजो तमो, इनसे तो परे हो गई ना आत्मा, परम धाम में गई। भले हमारा ब्रह्मांड एक कला का है जी, ऊपर के अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग पावर है, कोई 10 कला 20 कला का ब्रह्मांड है, परम धाम है, तो अलग अलग लेयर्स में जाती हैं आत्माएं, तो उसका मन बदलता रहता है। अच्छा, अब सवाल जैसे ये బేహద్దు పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము సాక్షి బెన్ ద్వారా బాపూజీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినటువంటి వీడియో మనసు యొక్క అతి సూక్ష్మ గుహ్య రహస్యాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నోత్తరాల కార్యక్రమంలో మనము ఈ వీడియోని పార్ట్స్ వైజ్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. దీనికి సంబంధించిన హిందీ వీడియో ఇంతవరకు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. పరం శాంతి బాపూజీ, మీకు స్వాగతం. ఈరోజు మేము జ్ఞానానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రశ్నలు మీ ద్వారా దానికి సమాధానాలను తెలుసుకోవాలి అనుకుంటూ ఉన్నాం. మెయిన్ ఛానల్లో కూడా బాపూజీ
దశరథ్ భాయ్ పటేల్ అనే ఛానల్లో కూడా మీరు వెళ్తే మీకు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. తెలుగు ఛానల్లోనూ ఉన్నాయి, హిందీ ఛానల్లోనూ ఉన్నాయి. బేహద్ పరమ జ్ఞానం బాపూజీ ఇచ్చారు. ఈ పరమ జ్ఞానంలో బాపూజీ క్రియేషన్ గురించి చెప్పారు. మరి క్రియేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ విషయము, మల్టీవర్స్ విషయము, గెలాక్సీ విషయము, బేహద్ ప్రపంచం యొక్క విషయం చాలా వివరంగా వర్ణించడము చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఇవన్నీ కూడా ఆ ఛానల్లోకి వెళ్ళి చూడండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో హిందీ తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లు, కొన్ని బాపూజీ అద్భుత జ్ఞానం అనే ప్లేలిస్ట్లో కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈరోజు మనము ఏదైతే ఇంటర్వ్యూ తీస్తూ ఉన్నామో బాపూజీది, దీనికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానము ఆత్మకు రిలేటివ్ సంబంధించినది మనం బాపూజీ ద్వారా తెలుసుకుందాం. మన సనాతన ధర్మంలో పరమాత్మని ఎప్పుడైతే జ్ఞాపం చేస్తూ ఉంటామో సగుణం మరియు నిర్గుణ రెండు రూపాల్లోనూ జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే ఆత్మిక స్థితి విషయంలోకి వస్తూ ఉంటామో ఆత్మకు 3 స్థితులు ఉన్నాయి అంటారు. దానిలో సాకారి, ఆకారి, నిరాకారి, ఈ 3 స్థితుల యొక్క విషయము ఈరోజు మనము బాపూజీ ద్వారా తెలుసుకుందాము. బాపూజీ నిరాకారి స్థితి అనేది ఆత్మకు ఎప్పుడైతే తయారవుతుందో దీనిలో మనసు అనేది ఉంటుందా, బుద్ధి ఉంటుందా, సంస్కారం ఉంటుందా అనేటువంటి విషయము, ఆ యొక్క పవర్ యొక్క విషయము మనకు బాపూజీ చాలా వివరంగా చెప్తారు. ఈ వీడియోని అంతిమం వరకు, లాస్ట్ వరకు మీరు చూస్తూ ఉండండి, ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు. మరి బేహద్ పరంధామంలో ఆత్మ నిరాకారి స్థితిలో ఉంటే స్థితి ఎలా ఉంటుంది అది కూడా బాపూజీ చెప్పారు. బాపూజీ యొక్క అనుభవాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ వరకు అయితే మనసు ఉంటుందో అక్కడ వరకు కూడా మరి ఆలోచన ఉంటుందని బాపూజీ చెప్పారు. మనసు గురించి ప్రశ్నలు ఈ వీడియోలో మనము అడుగుతున్నాము. మీకు చాలా ఆనందము మరి ఆశ్చర్యము కలగవచ్చు. మరి మీరు ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు వినండి. బాపూజీని ఫస్ట్ ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నాము. బాపూజీ ద్వారా మనము తెలుసుకుందాము ఏ విధంగా ఆత్మకు 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఆకారి, నిరాకారి, సాకారి, ఈ మూడిట్లోనూ ఆలోచన అనేది ఉంటుందా? నిరాకారి, ఆకారి, సాకారంలో ఏ ఆలోచన ఉంటుందో ఆ ఆలోచనలో ఉన్న తేడా ఏంటి బాపూజీ చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి సమాధానంగా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఈ సాకార శరీరంలో, సాకారమైన ప్రపంచంలో, సాకారమైన మనసు ఏదైతే ఆలోచిస్తూ ఉంటుందో అది మనసు లోపల, ఆత్మ లోపల నుండి వచ్చేది. సాకారమైన మనసు యొక్క ఆధారంతో సంకల్పాలు నడుస్తూ ఉంటాయి. మనసు అంటే కారణ శరీరం, దానిలో ఏదైతే రికార్డింగ్ అయి ఉంటుందో ఆ రికార్డింగ్ అనుసారంగా జ్ఞానం అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. కర్మ బంధన అనుసారంగా, కర్మల యొక్క లెక్కానుసారంగా కారణ శరీరంలో రికార్డింగ్లన్నీ ఉన్నాయి. ఈ లెక్కతోటి మనసు నడుస్తూ ఉంటుంది. మనసు ఎలా నడుస్తుంది అంటే కారణ శరీరం యొక్క ఆధారంతో. ఇప్పుడు కారణ శరీరంలో ఏవైతే రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయో, మహాకారణ శరీరంలో ఉన్నాయో, పరం మహాకారణ శరీరంలో ఉన్నాయో దానిలో ఆత్మల యొక్క ఆలోచన ప్రభావము చాలా లోతుగా ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. మన యొక్క ఆలోచనలు మనసు మీద ప్రభావం, బుద్ధి మీద, మెదడు మీద పడుతూ ఉంది. ఇవన్నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో కూడా మరి మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు స్వప్నంలో రూపంలో కూడా వస్తూ ఉంటాయి అని అంటున్నారు బాపూజీ. ఇవన్నీ కూడా కారణ శరీరము లోపల కూడా ఉన్నవే. మరి సూక్ష్మ శరీరంలోనూ కారణ శరీరంలోనూ రికార్డింగ్ ఉంటుంది. మనసులో ఉన్న రికార్డింగు సాకార మనసుకు సంబంధించింది. మానవుడి యొక్క మనసు సాకారమైనటువంటి మనసు, అనగా వాళ్ళు మృత్యులోకంలో ఉన్నారు కాబట్టి మనసు మృత్యులోకానికి సంబంధించింది. పంచతత్వాల ప్రపంచం అంటేనే మృత్యులోకము. పంచ తత్వాలు మృత్యులోకము. మనసు కూడా మరి అలాగే ఉంటుంది. అమరలోకంలో అమరమైనటువంటి మనసు ఉంటుంది. మరి అమరలోకంలో ఉండే మనసుకి, మృత్యులోకంలో ఉండే మనసుకి
ఆకాశానికి భూమికి ఉన్నంత తేడా ఉంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఫస్ట్ సాకారమైనటువంటి మనసు విషయానికి వస్తే మరి ఆకారి రూపంలో ఉన్నటువంటి మనసు భూమి పైన నుండి భువర్లోకం మొదలుకొని స్వర్గలోకం వరకు ఇంకా పైన కూడా ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే భూలోకం పైన పైన 3 తత్వాల ప్రపంచం ఉంది. 3 తత్వాల ప్రపంచంలో 3 తత్వాల శరీరం ఉంటుంది. భూవర్లోకానికి పైన స్వర్గలోకం, స్వర్గలోకానికి పైన మహర్లోకం, జనలోకం, తపలోకం, సత్యలోకం, దానికి పైన బ్రహ్మపురి, దానికి పైన విష్ణుపురి, దానికి పైన శివపురి, తర్వాత పైన పరంధామం ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఆత్మలకు వేరు వేరు కేటగిరీ స్టేజెస్ అన్నమాట. ఎంతవరకు అయితే ఒక లోకం నుండి ఆత్మ అనగా స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిందనుకోండి, స్వర్గలోకంలోని ఆత్మలు అక్కడ వాయుమండలంలో ఏ అయితే కర్మ బంధనాలు ఉన్నాయో దాని అనుసారంగా అక్కడ కర్మ ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు. స్వర్గలోకంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మనసు స్వర్గలోకం యొక్క మనసుగా ఉంటూ ఉంటుంది. అక్కడ భోగ విలాసాల్లోనే ఆత్మ నిమగ్నమై ఉంటుంది. ఎందుకంటే స్వర్గం అనగానే భోగి లోకము, మృత్యులోకం పైన ఉండేది. కనీసం మానవులు ఈ మృత్యులోకంలో ఉంటే త్యాగము, తపస్సు, భక్తి, జ్ఞానము ఇవన్నీ ఉంటాయి. మరి సత్యలోకంలో, స్వర్గలోకంలో మరి జ్ఞానము అనేది వాళ్ళకు ఉండదు, త్యాగము, తపస్సు అనేది ఉండదు. ఇక యోగము, ధ్యానము, భక్తి అనేది అసలే చేయరు. మృత్యులోకంలో మానవుల యొక్క మనసులో జ్ఞానం ఉంటుంది, ఆలోచన ఉంటుంది. కనీసం నేను భగవంతుణ్ణి జ్ఞాపకం చెయ్యాలి అని. అక్కడ భగవంతుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసేది కూడా ఉండదు. ఎక్కడ? స్వర్గలోకంలో. అందుకనే కదా త్రిలోకీనాథ్ ఇంద్రుడు కూడా మహాపాపిగా, మహాభోగిగా ఉంటాడు. అక్కడ భోగమే భోగము, అదంతా కూడా భోగయోని. వాళ్ళ శరీరం అంటేనే భోగన శరీరం కలిగింది. ఇక దీనికి పైకి వెళితే అక్కడ భోగం అనేది ఉండదు, జ్ఞానం ఉంటుంది. అనగా నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళ ఆత్మ లోపల అంటే స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినా వాళ్ళ ఆత్మలో జ్ఞానము ఉంటే అప్పుడు నేను ఈ భోగ విలాసాలు అనుభవించను, నేను ఇంకా పైకి వెళ్ళాలి అని మహర్లోకానికి వెళతారు. అక్కడ పెద్ద పెద్ద మహర్షులు ఉంటారు. వీళ్ళ మనసుని పట్టి ఆ మహర్షులు వాళ్ళకి ఇంకా పైలోకానికి వెళ్ళటానికి, అంతకంటే ఉన్నతమైన స్థానానికి పంపించటానికి వాళ్ళు కూడా జ్ఞానము ఇస్తూ వారికి సహయోగం చేస్తూ వాళ్ళ చేత పురుషార్థం కూడా చేయిస్తూ ఉంటారు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. సాక్షి వేణు అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ అక్కడ 3 తత్వాల ప్రపంచం అన్నారు, అది ఆకారి ప్రపంచం కదా, సూక్ష్మ ప్రపంచం అంటారు కదా, మరి అక్కడ మనసు ఉంటుంది, సూక్ష్మ శరీరంతో పాటే మనసు కూడా మనకు ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, అవును మనసు సదా ఉంటూనే ఉంటుంది అని అంటున్నారు. అంటే దానికి కారణం వల్లే కదా సూక్ష్మ శరీరం కూడా సంకల్పాలు చేస్తూ ఉంటుంది, ఆలోచన ఉంటుందనే కదా అంటున్నారు. అంటూ బాపూజీ అంటున్నారు, ఎక్కడైతే మనసు ఉంటుందో అక్కడ ఆలోచన ఉంటుంది. మనసు అంటేనే కారణ శరీరము. ఎక్కడ మనసు ఉంటుందో, వెళ్తుందో అక్కడ కారణ శరీరం కూడా వెళ్తుంది. సూక్ష్మ కారణ శరీరాలు మరి 3 తత్వాలతోటి కలిగి ఉన్నాయి. అది 3 తత్వాల శరీరము. 3 తత్వాల శరీరంలో కూడా రికార్డింగ్స్ అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. ఈ కారణ శరీరము అంటే ఆకాశ తత్వం యొక్క శరీరము. ఆకాశ తత్వంలో అన్ని రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఈ కారణ శరీరంలో కూడా రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్క ఆత్మవి ఎవరి కారణ శరీరంలో వాళ్ళకు ఉంటాయి. దాన్ని బట్టే వాళ్ళు కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు, దాన్ని బట్టే వాళ్ళకి సంకల్పాలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ యొక్క రికార్డింగ్స్ ఒక జన్మవి కావు, అనేక జన్మలవి ఉంటూ ఉంటాయి. చూడండి, ద్వాపరయుగం నుండి వచ్చారనుకోండి ఆత్మ, కొంతమంది ఫస్ట్ పరార్థం నుండి వచ్చిన ఆత్మలు ఉన్నారు. బ్రహ్మకు అనేక సంవత్సరాల పాత ఆత్మలు వీళ్ళు. అంటే ఫస్ట్ పరార్థము అంటే చాలా దూరం నుండి వచ్చిన ఆత్మ. వీరి లోపల అన్ని రికార్డింగ్లు ఉంటూ ఉంటాయి కారణ శరీరంలో. ఈ లెక్కతోటి మనసు సూక్ష్మమవుతూ ఉంటుంది. నెమ్మదిగా ఆత్మ
యొక్క మనసు కూడా మారిపోతూ ఉంటుంది. సపోజ్ స్వర్గలోకం నుండి మహర్లోకం వెళ్ళిపోయారనుకోండి, జనలోకం, తపలోకం, బ్రహ్మపురి వెళ్ళారనుకోండి, వాళ్ళ మనసు నెమ్మదిగా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటుంది, మారుతుంది. ఎందుకని? పై లోకాలకు వెళ్ళే కొద్దిగా అక్కడ ఆత్మలో మా పవర్ జాయిన్ అవుతూ ఉంటుంది, అక్కడ వాయుమండలంలో పవర్ ఉంటుంది. అందుకని మనసులో కొంచెం నెగిటివ్, కొంచెం బలహీనత ఉన్నా మారిపోతుంది. మరి సూక్ష్మ శరీరం కూడా వారిది ఆ లెక్క అనుసారంగా మారిపోతుంది. ఇలా వాళ్ళ మనసు మారుతుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. సాక్షి వేణు అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి కారణ శరీరం అని మీరంటూ ఉన్నారు, అంటే మనసే ఎప్పుడైతే మరి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని దాటుకొని నిరాకారి స్థితిలోకి వెళతామో, నిరాకారి స్థితిలో కూడా మనసు ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఎప్పుడైతే ఆత్మ బ్రహ్మపురి నుండి పైన విష్ణుపురికి వెళ్తుందో అక్కడ 50% పరమతత్వం ఉంటుంది. అక్కడ నుండి శివపురికి వెళుతుందో 100% పరమతత్వం ఉంటుంది. అక్కడ పరమ ఆకాశము ఉంటుంది. అనగా పరమ ఆకాశంలోనే ఏదైతే రికార్డింగ్ ఉన్నాయో అవన్నీ మీ కారణ శరీరంలో అనగా ఆకాశతత్వంలో రికార్డింగ్ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ కారణ శరీరంలో ఉన్న రికార్డింగ్లన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. ఎక్కడికి? 100% పరమతత్వం ఉన్న శివపురికి వెళ్ళిపోతే మీ కారణ శరీరంలో ఉన్న రికార్డింగ్స్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి. శివపురికి వెళ్ళటంతో కారణ శరీరంలో ఉన్నాయని డిలీట్ అయిపోవటంతో అక్కడ కారణ శరీరం ఖతమైపోతుంది. ఆత్మ యొక్క కారణ శరీరం ఖతమవుతుంది. మరి ఏమవుతుంది అంటే అక్కడ నుండి మహాకారణ శరీరం ఉంటుందా, పరం మహాకారణ శరీరం అయిపోతుందా అని అడుగుతున్నారు సాక్షిబేన్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నెమ్మదిగా ఆత్మ విష్ణుపురి నుండి శివపురికి, శివపురి నుండి పరంధామానికి ఆత్మ వెళ్తూ ఉంటుందో ఆత్మ నిరాకారిగా అవుతుంది. కారణ శరీరం లోపల మరి మహాకారణ శరీరం ఉంది, దాని లోపల పరం మహాకారణ శరీరం ఉంది. దాన్ని నిరాకారి నుండి పైన, ఆ నిరాకారికి పైన లేయర్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ లేయర్స్గా ఆవరణలుగా ఉంటూ ఉంటాయి. నిరాకారి ఆత్మ పైన ఆవరణలు అంటే నిరాకారి ఆత్మ పైన ఫస్ట్ పరం మహత్తత్వం యొక్క ఆవరణ ఉంటుంది. దానికి పైన పరమ ఆకాశం యొక్క ఆవరణ ఉంటుంది. అక్కడ నుండి పరమ ఆకాశము ఆవరణ ఉంటుంది. ఇక స్థూల ఆకాశం ఉండదు. పరమ ఆకాశము పరమ మహత్తత్వం ఉంటుంది. దీనికి పైన పరమ ఆకాశం యొక్క ఆవరణ ఉంటుంది. దానికి పైన పరం మహా ఆకాశము మహాబ్రహ్మాండం నుండి వచ్చిన ఆత్మలకి ఉంటుంది. దాని లోపల మహాకారణ శరీరం ఉంటుంది, అంటే మహా ఆకాశతత్వం ఉంటుంది. పరం మహా ఆకాశము దీనికి పైన ఇలాగా వేరు లేయర్స్ ఉంటాయి. నిరాకారి పైన ఉన్నటువంటి లేయర్సు అంటే పరంధామానికి వెళ్ళినా కూడా ఈ లేయర్సు గెలాక్సీ నుంచి వచ్చిన ఆత్మలకి, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన ఆత్మలకి ఉంటుంది. మరి ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఆత్మలు అంటే బాపూజీ దానికి వేరే చెప్తూ ఉన్నారు, తర్వాత వినండి. నిరాకారి మనసు అంటున్నారు, దానికి లేయర్స్ ఇవన్నీ బాపూజీ ఎలా అని అడుగుతున్నారు సాక్షి. మనసు అయితే ఉంటుంది కదా, ఏకదం నిరాకారిగానే మనసు ఉంటుంది. 10 కళలు, 15 కళలు, 16 కళలు, 20 కళల ఆత్మలు నిరాకారిగా అవుతారు. నిరాకారి నుండి ఆత్మలు అలా ఆ కళల నుండి వచ్చిన ఆత్మలు పైనుండి వచ్చిన వాళ్ళు అనగా 25 కళలు అంటే గ్రేట్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. 30 కళలు ఇంకా G3 నుండి, G2 నుండి, G4 నుండి 40 కళలు ఉన్నటువంటి ఆత్మలు వస్తారు. నిరాకారి పైన ఒక లేయర్ అనేది ఉంటుంది. దీని లోపల పరం మహత్తత్వం అని అంటూ ఉంటారు. పరం మహత్తత్వం దానిపైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది, పరమ ఆకాశం. పరమ ఆకాశము పరమ ఆకాశము
దానిపైన పరమాకాశము, దానిపైన మహాకాశము ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాయుమండలంలో రికార్డింగ్ అన్నీ కూడా దాని లోపలికి వచ్చేస్తాయి. నిరాకారి పైన కూడా మహా ఆకాశము ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. సాక్షి వేణు అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఈ ఆవరణలు మరి తయారు కావటం అంటే, దీనికి బాపూజీ అంటున్నారు మరి మహాబ్రహ్మాండం అంటే గెలాక్సీ, ఆకాశగంగ నుండి వచ్చారు ఈ ఆత్మలు నుండి. అలాగే యూనివర్స్ నుండి ఆత్మలు కొంతమంది వస్తారు. వాటికి ఆవరణలు నిరాకారి ఆత్మపైనే ఉంటూ ఉంటాయి. నిరాకారి మనసు ఉంటుంది అక్కడ. ఈ బ్రహ్మాండం వరకు కూడా ఉంటారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్రహ్మాండంలో మరి కర్మాతీతంగా అవుతారు ఈ ఆత్మలు. త్రిగుణాలకు అతీతంగా అనగా సతో రజో తమో, దీనికి అతీతంగా అయిపోయినటువంటి ఆత్మలు పరంధామానికి వెళతారు. ఎవరు? గెలాక్సీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, యూనివర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, కర్మాతీతంగా అయినటువంటి ఆత్మలు మాత్రమే. ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఆత్మలు కాదు. ఈ బ్రహ్మాండంలోని ఆత్మలు పరంధామాంతాగా వెళ్ళలేవు అంటూ ఉన్నారు. ఇక మన బ్రహ్మాండం కేవలం ఒక కళ. దానికి పైన బ్రహ్మాండంలో పైన ఉన్నటువంటి బ్రహ్మాండంలో పవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఈ 10 కళలు 20 కళలు బ్రహ్మాండము, వాటి పరంధామంలో వేరు లేయర్స్ ఉంటాయి. ఆత్మ దాని అనుసారంగా మనసు కూడా ఉంటూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా సాక్షి వేణు అడుగుతున్నారు, బాపూజీ నేను ఈ ప్రశ్న గుణాతీతు, భావాతీతు, త్రిగుణాతీతు, నిరాకార్, దీని గురించి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వర్ ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉన్నారు. దీనికి బాపూజీ ఏం సమాధానం చెప్తారో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆడియో ద్వారా తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. మీరు కంటిన్యూషన్గా ఇవన్నీ వీడియోలు వినాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే బాపూజీ అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్గా వస్తుంది. నెట్లో కూడా వస్తూ ఉంటాయి. మరి అదేవిధంగా యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళినా మీకు ఏ రోజుకి ఆ రోజు టుడే అప్లోడ్ అనేది కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఇంత గొప్ప జ్ఞానము మరి ఏ యొక్క శాస్త్రాల్లోనూ లేదు. బాపూజీ స్వయం అనుభవంతో ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి తను చూసి నీవి మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. చక్కగా వినండి, ధారణ చేయండి, బుద్ధిలో పెట్టుకోండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహా శాంతి, బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి.